тоҷикистон сарзамини меваҳои шаҳдбор аст. токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, таърихи ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад. навъҳои гуногуни хушсифати ангур имрӯз аллакай шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо намуданд. халқи тоҷик аз қадимулайём навъҳои хушсифату хушмаззаи ангурро офарида аз насл ба насл ба мерос гузоштаанд. дар тоҷикистон зиёда аз 190 навъҳои гуногуни ангури маҳаллӣ парвариш карда мешавад. дар замони муосир токпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб рафта, дар иқтисодиёти миллӣ барои ғанӣ гардонидани буҷети давлат мавқеи устуворро ишғол менамояд. ҳар як навъи ангур бо номҳои аҷиби худ: тагобӣ, шоҳона, ғалаба, ҷавз, дили кафтар, тоифӣ, обак, соҳибӣ, кишмиши сафеду сиёҳ ва регарӣ аллакай дар байни мардум машҳур гаштанд. барномаи мо бошад дар бораи ангури навъи бобоӣ, ангури шаҳдбори ҷавз нақл мекунад. ангури ҷавз дар баъзе минтақаҳои тоҷикистон мерӯяд, вале ангури ҷавзи роҳатӣ шӯҳрати хоса дорад. роҳатӣ яке аз минтақаҳои тарихӣ ва ободи ҷумҳурии тоҷикистон аст. он дар қисмати чапи шоҳроҳи душанбе ваҳдат ҷойгир буда аз 12 деҳа ва як шаҳрак иборат аст. макони ҷойгиршавии ҷамоати деҳоти роҳатӣ тамоми фаслҳои сол аз нурҳои офтобӣ баҳраманд аст. ҷамоати деҳоти роҳатӣ яке аз деҳаҳои калону бонуфузи ноҳияи рӯдакӣ ба ҳисоб рафта дар як макони хушбоду ҳавои тоҷикистон қарор дорад. ин макон аслан ватани боғу токпарварӣ буда, ҳама намуди меваву сабзавот бахусус ангур ҳосили фаровон дорад. заҳмату меҳнати токпарваронаш имрӯз бесобиқа аст. дар ҷумҳурӣ ангури ҷавз дар баъзе минтақаҳо парвариш карда мешавад, вале ҷамоати деҳотӣ роҳатии ноҳияи рӯдакӣ макони қадимаи парвариши ангури шаҳдбори ҷавз ба ҳисоб меравад. якчанд даҳ сола пеш пухтани ангури ҷавзи роҳатиро мардум бесаброна интизорӣ мекашиданд. хоҷагӣ деҳқони мо номаш қодир 6 гектар замини обӣ. мо то соли 1208 ҳар хел зироатҳо мекоридем. баъд бо иқдоми ҷаноби олӣ он кас гуфтанд ки ба мардуми деҳоти ноҳияи рӯдакиву ҷамоати роҳатӣ соҳаи боғпарварира ҷаноби олӣ пешниҳод кард ки боғпарварӣ кунед, барое ки мевае ки дар тоҷикистон буд ҳамин камчин шуду ана ҳаминра ҷаноби олӣ нигоҳ карда ба мо пешниҳод кард. мо ҳамун сол қаламчара гирифтем, ҳамин замин шинодем, ангури ҷавзро ташкил кардем. 10 сол шуд ҳосил мегирем.
این انگور جوز یک خاصیت‌های عجیبی داره. اولش که از حساب خنکیش خنک نمیزنه. همین یک سال پیش تمام انگورا رو خنک زد، جوزی رو حتی خنک نزد. با سال دیگه بست، همون سال بست، با سال دیگه هم بست. این سال هم میزنه. برای چی انگور جوز میگوین؟ برای اون جوز میگن که از همه سرحاصل ترین انگور است. بعد شیرینیش بسیار است، خنکیش بسیار است. از روی خنکی سال 1971 در جهان مدال طلایی گرفت. انگور جوز. انگور جوز. عجیب. در جهان که خنکیش از همه بلند بود 34% خنکی داره. با سلامتی ضرر ندارد. نداره. هم کمتر دولت میبره. یگان کس یگان شونش دست بخواد. انگور از همه بهترین انگور است. بس سرحاصل ترین است. از روی که ریشه این بقوت است تا 25 متر به زمین رفته آب نمی کوفته حاصل جمع میکنه. من ببینید که یگان انگور چنین این نمیبنده. بو میرسونه. هم شیرینه هم میرسونه. در بازار خوریش هم نازه. بعد از این پیش دوری پیش مردمی ما قند نبود. من بچه یاش بودم قند نبود. بله. بعد همین جنگ بزرگ وطنی بعد ما قند پخسر دیدیم. کلون رنگی که سنگ کلون مشکنی که هر خیلی فیگور داره هم خیلی میوردیم. من برای همین بر منطقه ما قند لازم نبود. برای چی مهیزش قند ما بود. شیرینیش مربای ما بود. حال شیرینی داره این از انگور شیرینی میشه که با تمام بسیار کسال ها دارو است. نه پنسیلین در کار بود نه امپیسیلین. یک سر انگوری همین انگوری جوز گویم تقریبا چند کیلوگرم میشه؟ شما شاید 3-4 کیلوگرم میشه. میشه. ما این سرها رو من باز یک خاصیت داره انگور جوز که اگر در وقت خمیش از گل میفرادو ولی همین 30% همین دوله کرده شدگی همین دوله که دوله کرده 30% شدیم. همون وقت ما این انگور دمچه سر رو میگیریم و از قسم پایانی میگیریم. برای چی؟ اگر نگیریم یک خطوگی کنیم پوسیده میرویم کمال نمیرسه. زیچه قوه بزرگ داره ده ریشی همین انگور جوز از همه دیگر توکو با قوتر است. برای چی؟ برای که در همین ترکیب همین ریشه همین توک شیرینی بسیار شیرینی کشید خنک نمیزنه. شنو که میبینید شیرین چیزی که شیرینه خنک یخ نمیکنه. میتونی؟ بله. انا همین خاصیتش هست. برای همین خنک نمیزد. یعنی چند سال که هستی همین توکای کنه. با ما کلامش میکنیم که با اینا میمونه که اینا پیر کشید با نودی نو میمونه. با نودی نو با حاصل خوب میده. نودی کنه کسال شد نمیشه میگه. ولی کسال نیست نگاه کنید. کنده کسال نیست انگورش ببین. همون تام توزه برای توزه. انا کنده که کسال شده باشه کمتر خنکی تاثیر داره اینا. و علیش میکنی. واقعا هم وقت نواد تا 70-80 سال انگور خوب میتیه. همین ریشه تا 70-80 سال یا عمری آدم انگور میتیه. کسالی های موسمی رو چگونه میگذرونن؟ کسالی های موسمی این از همه خوب میگذرونن. با قوت کرد. فقط گفتم که همین کمبودی همین که ما اگر همین نبریم همین سره را حاصل با نمیگیریم. میپوسه. پوسید صفتش گم میشه. انا همین کار ما با همین کسی که همین باغ تشکیل میکند همین توصیه میتیم که همین 30% سره همون وقتی که مثال همون وقت سره انگور 100 گرم باشد همین 30 گرم شد بریده پفتن در کار. دیگه کدام وقت همون یاشیده دمچه انگور اگر همین دمچه را نبریم اینجا همه میپد همش خام میمونه. اینا ما تجربی چندی سالهای ما. انا پرش نگیریم شمال نمیداره پوسیش پیدا میشه. حشرات در دورو هم که زنه همون دورویی که برای حشرات همونجا تاثیر نگرد از همونجا پوسیش سر میشه. انا من توصیه من برای کسی که باغ جوزی سلطانی را تربیت میکنه همین دیگه انگور دیگه کار نیست. واسه در باغ شما نه مورچه است نه زنبور. برای چی؟ نه زنبور. برای چی؟ چیکار کرده شما؟ همین زمستون که دورو کردیم. انا پرنده نمیدره اینجا. ها یگان میدره یگان میخوره
سرره که یک تاش نول میزند دولکه نول که زد و شیره پیدا میشه زنبور میبیو زنبور ایره حاضر کنده نمیکنه نمیتونه زنبور قوتی ایره کنده نداره انگور کنده شیرش مکیدن نداره همون فقط کندگی میکنه و یا چی میشه بعد دیگهش پوسیدن میگیره هم پوسیدگی خوردن میگیره حاصل ویران میکنه انا همین نازکی اینا کدام نمودی داروها را استفاده بردین ما اولی سال دوناک استفاده میبریم در زمستان وقت زمستان روزهای گرمیش دمه که همون حشرات بدور هوا میدونه میکشه وقتی که بعد بهار کشید فلیکور میگه بعد نوریل میگن خود زمستان داروی نیترامفوس میپرسیم جفت میکنیم برای حاصل پیدا شدن دو پروی مینرالی میپرسیم چیقی که پرسه همون قدر فایده داره از حد زیاد اگر بستگ انگور دیدید که همه از حد زیاد میبرن یکیشو برید میپرسید بغیر اون چیزی که من گفتم که 30 فایده بره دهقان خودش میدونه که همین توک همین کنده همین قوت میکند یا میکند یا نه بله اگر نکند لق میشه لق همین وقت لق باشه وای تو حاصل نمیشه فروخته میشود نه خورده میشه بله چند نمودی انگور رو دیدیم من در همین باغ من 7 نمود انگور است کدام نمودو کدام انگوری خیلی یک باغش انگوری جوز سلطانی یک 5 فایزش تویفی هست اینا صاحبی میگن اینم انگوری کونی موه نه اینم از اول سال میپزه تا آخری سال همین خیر نیست من همه پیش میپزم پوستش قوسه اینا من تو چه چیزی اینا صاحبی میگن اینم انگوری بسیار انگوری خوب است از قدیم انگوری سیاهی تهجویی میگن بسیار شیرینه بعد که حاصل جمع میشود یا که حاصل میغندوره زیادتی حاصل چیکار میکنین من گوش کن ما انگورا میچینیم پیشروش با بازار میبریم موندگیش بعد مثال موندیم که گذاشت اس پیدا کردیم میز میزنیم سال اول 30 تن سیب داد 30 تن سیب داد خلدین بردیم موندیم همین بعد زمستان فروختیم هر مهنت هیچ مهنت به راحت نمیمونه باشه توک پروری مشکل است یا که باغداری مشکل توک پروری است مشکل توک پروری مشکل توک پروری است توک رنگی انسان ولی هر روز باید نگاه میکنی نازک است نازک است هر روز اگر نبینی نگاه نکنی بوی میتی من گفتم که من همین سال در قفای آب شدم 4 روز بوی دادم 4 روز گذراندم که گوشه دیدید که یک تیمت سراب پوسیده انا علاماتی کمبودی من شد نباشه نمیپوسید بله من در حسابش میدونم یکی دهقانای هست که نمیدونن بله نمیدونن این همینورا یعنی همین سمینری که وجود میشد من همین بورده بله نازکی انگوری جوز چخیل پرورش کردن انگوری جوز حاضر همه حاصل فراوان رسیده است پخته است عین استعمالی است اگر ما یک هفته دیگه دیرتر کنیم الکی تلفات میشود همین طور نیست تلفات پیدا میشد چی کار کردن در کار اگر مثال میگیم هیچ جا که نرفت میز میزنیم بایرونش شیرینی میکنیم بله هم میکنیم میز میزنیم او من حالی طرز میز زنی را نشون میتیم من انسان از زمین ضرر نمیبینه نه زمین مادر است بله زمین مادر باشم مرغ مادر وره دوست دارم در کار این هم علف میکرد بود باغ یک خاصیت دارد من بسیار جاده باغ رو میبینم من میبینم و زیخ میشم میخواهد که هم میوه خورد و هم گوش چرد همین نمیپرورد باغ محبت داشتن در کار با درخت با زمین هر چیزی کردی مهنت از 20 سوتیخ زمین میتونی یا اویله را پوشونی بخورونی بله اگر باشد مهنت کنی نیکی گویی که نه میشد علف میشه خام علف میشه خاص میشه تمام خاص یکونی که به عملی خاص شد و هیچ وقت شکم سر نمیشه باید یا کنی باید هیچ نه پر نیکن روزش در تا 8 ساعت کار کن زندگی تو بیاری
من همین خیلی خلاصه دارم دیدم. من بچهای من دو تا معلوماتی عالی دارم. هر دوشم شاید میگیم اسپرانتو رو خوندیم. اینش دهخونه یعنی که دیدید تراکتورشی این دهخونه. مهنت هم با سلامتی فایده داره. البته فایده داره. نه کسی خام نشی نه گوشت زیادی نگیری. میخوری کار میکنی. میوه تازه، هوای تازه. حرکت میکنی. شکر خدا خیلی همین نویرو همین نه بیان یا چی نمیخورن هم تماشا میکنن میرن نمیخورن سرن چشم سر بله چشم سر اگر پدر و مادر از خفای مهنت باشه فرزند راه دور نمیره بیکار نمیمونه اما حرکت کرد دیگه بچه‌م اینجا بیا اینجا کاری تو هست اینش تو کن اینش من میکنم بله هم کاری آسان دوای نتی و میکنن کاری واجبی نمیتی و حواس میکنن با کلی مردمی که ما را تماشا دارن چی توصیه میدهین چی تمنا دارین با مردمی دهات همین تاجیکستانی ما اول میگن شکرانه کنی که همیشه راهبری عاقل داریم همه سیر و پور مهنت کن یا اون تو خوب مهنت کن همش هست در عرصه جهان بینیده ارزنده ای شکرانه میکنم هزارها شکرانه میکنیم که همیشه شاه دارم مردم جهان حسد میبرن در این جنوبی ما شکرانه کردن در کار تشکر زیاد امک جان برای صحبت زنده و سلامت باشید دائما بوقتان انکل پوری حاسی سلامتی پیش از همه شما بیاید حرف این مردی باغبان بابای حید محمد کریموف است که تمام عمر خود را صرف باغداری و تاک پروری نموده است. بابا 78 سال عمر دارد. صاحب فرزندانی زیاد است. روزگارش را از حساب باغش پیش میبرد. فرزندانش را در رویه باغداری و مهنت حلال تربیت می نماید. نوع انگور جوز به سردی زمستان نه آنقدر تاب‌آور بوده و خشکی تاب‌آور است. میوه انگور جوز را بغیر از تر و تازه استعمال نمودن و خشکانیدن اینچنین برای تیار نمودن می و نوشاکی‌های گوناگون استفاده می‌برند. اصلا منطقه مناطق راحتی منطقه می باشد که در آن انگور جوز پرورش کرده می شود. هم در زمین های للمی و هم در زمین های آبی. در زمین های للمی اکثریت مردم دهات انگور جوز را در زمین و در پستینکه ها نگاه می دارند. در زمین های آبی باشد چایلاب گویم خطا نمیکنیم یا اینکه نمی زمین باید کم تاثیر رساند. انگور جوز در منطقه راحتی در قسم جوپایه زمین های للمی قشلاق های دابه ده های شیخان مهتری بسیار نقص پرورش کرده میشه در شکل للمی. در ده های اخشگمن نیلکان و قسم تپه سمرقندی پرورش انگور در زمین های آبی است چون که زمین ها خودش زمین های چند آبی هستند. انگور جوز از زمان های قدیم در وادی راحتی پرورش کرده میشد. نتیجه تحقیقات انگور جوز در این منطقه برای آن نقص پرورش کرده میشود که قند این انگور تا 43% تشکیل میکند. لیکن قند انگور طایفی راحتی باشد 32% تشکیل میکند. انگور جوز پرورشش در زمین های للمی در آن است که تیز میرسد. نسبت به زمین های آبی دیده در زمین های للمی شما میکند پیش. رسیش انگور از دهم و 15 اوگوست سر کرده انگور جوز در زمین های للمی شما میکند پورا به رسم میرسد. انگوری تو بلازد ماه میزان میپزد تعریف به تو میارزد ادعای راحتی. انگوری تو تبی دل هر کی خورد یک شنگیل شود خرسند قایل ادعای راحتی. پس معلوم میشه که در همه جماعت های دهاتی راحتی انگور جوزی که قندی بلند دارد پرورش کرده میشد. مردم ما از انگور جوز اصلا مویز خوش صفت تیار میکند.
شیرینی تیار میکند. قند بسیار که هست انگور جوز با قند بلند شیرینی شما میکند توصیه کرده میشد. و خوبی همین آن است که با در برابر این مردم سیرکا تیار میکند. انگور جوز قیام دکی رسید تیز مویز میشد. نیحال اگر در تنش کنده نگیردم وقتی که به قیامش به 42% رفت گلوکوزش و به مویز شوی خودش چا میکند سر میشد وابسته به تاثیرات نوری آفتاب. متخصصان اوید به پرورش این نمود نادری انگور، تاک پروری و نگهداری میوه که به نهایت نازک است اندیشه های نیکبینانه دارند. توجیکستان کشوری می باشد که منبع پیدایش زراعت‌های کشاورزی، درخت‌های میوه دهنده از آن جمله انگورها می باشد. در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان انگورهای محلی پرورش کرده می شوند. خصوصا نوع جوز که با نام سلطانی نیز مشهور است پرورش یافته ایستاده است. منطقه راحتی در ناحیه رودکی یکی از منطقه های موافق به پرورش این نوع است. به همین خاطر ما رو امروز لازم است به این نوع های محلی رو آوریم، چون که از جهت حاصلناکی، از جهت ترکیب کیمیایی یعنی قندناکی بلندتر است نسبت دیگر نوع هایی که از خارج وارد می شوند. در حالت درست استفاده تکنولوژی این ما میتوانیم حاصلناکی را زیاد نماییم و از جهت اقتصادی نیز به خود خواجگیدار خیلی هم موافق و مفید است. امروز تغییریابی اقلیم به واسطه با سرعت در جهان ادامه یافته ایستاده است. ما میتوانیم تنها با استفاده با اصولهای نو تکنولوژی اینوواسیونی کمی هم باشد تاثیررسان باشیم، چون که امروز طلبات به این نوع زیاد شده ایستاده است. ما زینه به زینه کارهای علمی تحقیقاتی در این ساحه برده ایستادیم، چون که در زمینه این نوع ها ما توانیم نوع های محلی دیگرمون را آفریم که چه از جهت حاصلناکی و چه از جهت ترکیب قندناکی و دیگر کیمیایی که در ترکیب این میوه ها هستند ما دوچند افزایش دهیم. پیش از همه پیشنهادها برای زیاد نمودن نوعهای محلی انگور باید خود همون منطقه انتخاب کرده شود، چون که زراعت‌ها وابسته به قابلیت اگرتکنیکیشون یا پرورششون وابسته به منطقه افزایش می‌یابند، یعنی حاصلناکی زیاد نیست از همین جهت به دست آورده می شود، چون که اگرتکنیک عامل‌های زیادی دارد. مثلا هنگام انتخاب زمین اگر زمین‌های للمی باشد از بارشات تامین است یا نیم تامین است، یا انتخاب پیشینه کشتی آنها با کدام زراعت‌ها آنها کشتگردان کرده شده است، چون که وابسته به این عامل‌ها تاثیرناکی آنها به خود همین زراعت‌ها به خود همین انگور یا تاک تاثیر میرساند. به همین خاطر پیشنهادها توصیه داده می شود حتما انتخاب قطعه زمین، چی در زمین های للمی چی در زمین های آبی، حتما بین قطارها باید چی کدام زراعت کش شود تا دوره به حاصل در آمدن خود همین انگور. این چنین به نقشه گرفته شود که خود همون انگور کدام با کدام طرز ساخته می شود، طرز خوازوی است یا طرز عادی است یا با دیگر اصول هایی که حاضر با تکنولوژی اینوواسیونی استفاده می برند. و بعدا طرز درستی غذادهی حتما به غذادهی نیز رعایت کردن در کار است، چون که هم مقدار کم و هم مقدار زیاد میتواند تاثیررسان باشد. عموما در تاجیکستان منطقه های بسیار است که در آنجا تاک پرورش کرده ممکن است. در وادی حصار بهترین نوع‌های طایفی پرورش کرده می شود، یعنی در دره الماسی که در آنجا حالا نوع‌های انگور طایفی پرورش کرده می شود که تنها همین نوع در همون منطقه الماسی بهترین ورد می شود. انا نوعی میگوییم حسینی، این علاقه جاش رو علاقه یافته است. این هم باشد منطقه های شهر ترسونزاده و گرد اطراف آن بهترین همین نوع پرورش کرده می شود. باز ما مثال میگیریم نوع چلگی خوجندی، چلگی بروقتی، این
منطقه اساسی که لذت طعم بهترین دارد این در استرافشان، لیکن این انگورها در دیگر منطقه هم پرورش کرده می شود، لیکن همون مزه و طعم و رو در مثلی که در استرافشان پرورش کرده می شود در دیگر جاها نیست. من امروز ما در باغ که من جوس یعنی ما حاضر داریم، در اینجا من نوع جوسی محلی یعنی پرورش کرده می شود که این نوع انگور هم الکی دوری که پخته رسید بعد یک ماه از بازار اینا ما وقت دیگه نمیتونیم. همین قدر هم این نوع به خریدارانش هم بسیار است. بغیر از این در ما در منطقه‌ای که من توک پرورش میکنم نه تنها نوع محلی جوس بلکه نوع مخچلانی، دل کفتر، صاحبی، چرس، تگابی و یک چند نوع‌های محلی که پرورش کرده می شود آنها هم بهای کلان دارد. البته اگر ما مقایسه کنیم با این نوع‌هایی که مثلا طایفی و حسینی دیگر نوع‌های انگور را، انگور جوس نسبتاً بالاتر می‌ایستد. بغیر از این مویز خوب یعنی تیار کرده می شود که همین مویز در بازارها یعنی نرخ گران دارد که به همین هم نگاه نکرده مردم خریداری میکنند که این مویز هم خصوصیت‌های بسیار تبابتی هم دارد. در نقشه گرفته شده است که من همین به نزدیکی‌ها 1100 هکتار زمین تیار کرده شده است که از اینجا 35 هزار تن انگور جوس را استحصال کرده ممکن که در باز از همین انگورها 7000 تن 9000 تن مویز استحصال کردن ممکن است. نوع انگور جوس در دیگر باغ‌ها در دیگر منطقه‌ها پرورش کرده می شود، لیکن عیناً همین منطقه راحتی برین نمی شود. اکنون در بایی اگر ما طعم، لذتش، شیرش از دیگر منطقه ها این فرق می کند. тавре дар боло гуфтем ангури ҷавз агар сари вақт ҷамъоварӣ карда нашавад сифаташро гум мекунад. бинобар ин деҳқон пас аз он ки ангур пухта расад якбора ба тайёр кардани мавиз шурӯъ менамояд. раванди мавизкунонии ангур дар солҳои пеш дигар буд. барои мавиз намудани ангур аввал онро ҷӯшонида ба он барги дарахти шафтолу илова менамуданд ки барги шафтолу хусусияти биологии зидди микробӣ дорад. айни замон бошад дар натиҷаи таҷрибаҳои омӯхта бо маҳлули махсус дар оби хунук ин таҷрибаро осон ва бе мушкилоти зиёдатӣ иҷро менамоянд. ҳозиро бошад дар солҳои охир касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасон хело зиёд шуда истодаанд ки мо бояд мунтазам сари вақт мо бояд коркар карда намондагон, хусусан касалиҳои гард яъне айюдиум, антракноз, касалии бактериявии рак, ин касалиҳо сол то сол зиёд шуда истод. сабабаш ин гармихунукӣ ба ин бактериальный рак ин сабаби асосиш гармихунукӣ. мина мисол мегирем моҳи январ гарм омад, моҳи феврал як хунукӣ сахте метиҳад, ангур мекафад. بعد درون داخل وای میکروب دیگر چه داخل شده وای با کسلی رگ دچار میشود. این علاقه این که توکو رو ما باید برده پراکنده مدار کار که دیگر توکو زیان نبیند. در حدود جماعت دهاتی راحتی میدان‌های فراغ برای پرورش انگور جوز خیلی زیادند که در زمان شوروی کارکرد می‌شدند و حاصل فراوان داشتند. نگاهوبین تاگزار و از کسلی‌های گوناگون امین داشتن آن را متخصصان می‌دانند. امروزها مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی برای وسیع کردن میدان‌های تاگزار انگور جوز در همکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، اینستیتوت باغ و تاک‌پروری و سبزوادکاری اوید به تکنولوژیای پرورش انگور جوز و اهمیت غذایی آن سمینار مشورت‌ها برپا نمودند که اوید به رشد میدان‌های تاگزار انگور جوز و زیاد نمودن آن در بازار داخلی اندیشه‌های نو سازنده پیشنهاد گردیدند.
من اکنون در آینده برای دهقانان همین هم پیشنهاد کردنی هستم که پرورش نوع جوز و دیگر نوع‌های انگور این وابسته است که دهقان اگر یعنی باغ تاکزار بنیاد میکردگی باشند البته با اولان با انتخاب زمین که انگور بسیار ساله است کمش 100-150 سال زیاد یعنی عمر ببیند من همین در دیوات راحتی 150 ساله انگور تا حالا وجود دارد که حالا هم حاصل گرفته شدند. انا برای همین آیندهش فکر کرده زمین را اول ما انتخاب کردن مدت از زمین های للمی و البته همون بلندی هایی که ما توصیه شده است برای زمین های للمی این 900 متر از سطح برف باید بلند باشد که در آنجا یعنی نمی برف ها یعنی زیاد باریده می شود در همون زمین ها ما می توانیم باغ های انگوری للمی را یعنی بنیاد کنیم. باز برای انگور پروران برای که زمین های للمی و اگر در آینده باغ انگور میکنم گویان اگر با کم بیش حاضر استادگری کردن مدت برای آن که با سبب های دیگرگون شوی اقلیم در ما حاضر بارشات هم خیلی کم شده است که عینا مثلا در وقت زمستان ماهای ژانویه فوریه با برف و باران نیست قریب که مقدارا کم میبارد که برای تامین کردن افزایش نشو نمای تاک یعنی کمی میکند برای همین شاید اگر علاجش باشد اگر البته آبیاری کرده شد آبیاری قطرگین و دیگر نمودهای راههای آبیاری کردن را ما باید گفتن در کنیم. زمان در همه آشخانه و چایخانه ها همگان بعد طعام یا چای نوشیدن حتما یک سر انگور را با نان گرم تناول می کردند. مزه و لذت انگوری جوز نیز از همان سالها در یاد قشر کلانسال جامعه امروزه باقی مانده است و محض استعمال میوه و سبزوات وطنی نتیجه سالمی و درازعمری مردم به حساب می رود. عین زمان جای این میوه های شهدبار را در چایخانه و آشخانه ها خوراک های تیز تیار، فست فود یا اینکه طعام های نیم خام و نیم پخته پیشنهاد می گردند. پیشنهاد میوه هم باشد با نرخ به نهایت گران منظور بازار استعمالی می گردد. برگ های او را جدا میکنه تا به این میوه چه خیلی که اما گفتن آفتاب باید برسد. انگور از اون شهدریز می شود از نوری آفتاب. مهرآور میدونی وقتی که در خوردی در مکتب میانه میخوندیم تمنای آرزوی همین خیلی باغ‌ها را دیدن داشتیم برای آنکه آن همون منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم تنها پخته‌کاری بود. پخته چینی میرفتیم یگانه کردن میرفتیم باغ‌ها به نهایت در همون مکانی ما کمتر به چشم میرسید و دویم همین چیندن انگور و چیدن باغ‌ها سیب رو ما در کتاب خونیش در مکتب میانه میدیدیم که 2 نفر پسرچه و دخترچه در دست یک سبد کلان داشتن. وقتی که همون صحیفه می اومد می‌گفتیم کاش که همین خیلی باغ باشه همین خیلی جایهای زیبا باشه که یک بار ببینیم با آرزویمون رسیدیم. ولی افسوس که بعد چندین سالها شکر میگویم امروز شکر میگویم شکر استقلالیت کشور رو میگویم شکر فراوانی دولت رو میکنیم شکر امروز و فردا رو میکنیم که ما توانستیم که زیر غمخواری های پیشوای ملت توانستیم به چنین یک روزهای فرح بخش به چنین یک روزهای فراوانی رسیدیم و امروز هر یک سر انگوری که در این باغ ما با دست خود میچینیم نشانی صاحب استقلالی و داشتن زمین داشتن وطن داشتن یک دیاری که فراوانی دارد و همه آن زحمت های شبانه روزی مرد دهقان که در این تاگزار میکشد ثمره فراوانیش در دسترخوان مردم تاجیک دیده می شود و باشد که روزگاری ما مردم تاجیک ان همین خلدای ما فراوان باشد و زندگی ما آسوده. برایتان روزگاری نیک و آسوده را تمنا داریم. چون زحمت و مهنت مردی باغبان خیلی گران است برای به دست آوردن حاصل، پیوند، نگهداری و به بازار برآوردن و به تلف چیدن حاصل سالیان زیادی خود را به تاگزار می بخشد.
ҳар навда шоха ва решаи он чун рагҳои шараёнии дилу пайвандаш буда, ҳар донаи онро мисли гавҳари ноёб эҳтиёт мекунад, то талаф наёбад. заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзӣ боғбонро он нафароне эҳсос менамоянд, ки худ бархурдори ин заҳматҳо бошад. چی می‌جوید؟ کجا شهد است؟ این آبی که در آن دانه شیرین انگور است. کجا شهد است؟ این اشک است. اشک باغبانی پیر و رنجور است که شبها راه پیموده، همه شب تا سحر بیدار بوده، تاک‌ها را آب داده، پشت را چون جفت‌های مودوتا کرده، دلی هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده، تنی هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده. چی میگوید؟ کجا شهد است؟ این آبی که در هر دانه شیرین انگور است. کجا شهد است؟ این خون است، خونی باغبانی پیری رنجور است. چون این آسان مگیریدش، چون این آسان منوشیدش.